Okay, let's begin today's lesson. As we are going with the wave optics, Huygens principle previous lesson में हामीले discuss गर्यौं, and we have also explained the laws of refraction using Huygens principle. That was very important. Today we'll again study the law of reflection using Huygens principle. Yeah, आदि म गर्छु, आदि तिमीहरुले गर्नु पर्यो. You have to do the half portion. It's very simple. Okay, let's see. So law of reflection, what is it? I is equals to R. That is angle of incidence is equals to angle of reflection. So let this be a plane mirror. Reflection भनेपछि plane mirror को कुरा आयो. This is mirror. Same अस्तिकै जस्तो जुन चाहिँ हामीले refraction मा use गर्यौं. Same. This is the incident wave front. AB is the incident wave front. This is a ray. This is a ray. Okay. Now look here. अब अस्ति के हुँदै थियो भन्दा चाहिँ the waves emitted from a wave going to the another medium, refraction. But reflection मतलब it will be bounce back to the same medium. It's very simple. अस्तिकै जस्तो छ हेरौं. Suppose के त्यही नै हो. Let t be the time taken by the waves emitted from B to reach C. अस्तिकै जस्तो यो same. So C मा आइपुगे यहाँ. Okay. So what is the distance traveled भने v into t, velocity speed of light is v. But अस्ति चाहिँ अब के हुँदै थियो, the waves emitted from A will travel in the other medium भन्ने थियो. आज हुँदैन. It will be back. B को अगाडि जाँदैछ तर A बाट चाहिँ अब secondary wavelet चाहिँ के हुन्छ, back reflect हुन्छ. So same medium हो, same time मा same distance travel गर्छ. So what you do, compass लियो चट्टै काटा कति छ, यहाँबाट उकालो फर्क फेरि त्यति नै. So यो र यो किनभने velocity same हुन्छ, same medium मा हो नि त. So यहाँबाट तिमीहरुले just यति नै length भएको cut the sphere, part of a sphere. So यहाँ then you draw the tangent to this sphere from C. अस्ति चाहिँ मुनिपटि गरेको थियो, आज माथिपटि हुँदैछ. So say this is the thing, अलिकति यो लामो भयो जस्तो छ, it's a bit bigger. So let this be the part of the sphere taking A as the center. So this is a tangent drawn from the point C बाट tangent draw गरेको, यसकै लगाएर गर्नु पर्यो ल यति मैले. Now this is tangent and this is radius. So radius and tangent are perpendicular. So यो भइहाल्यो रे भयो. Now this point is E. अब हेर ल, very simple. AB आउँदै थियो, फर्केर गयो यो. यसरी AB आउँदैछ, EC is a reflected wave front. So this is a reflected wave front. This AB is a incident wave front. Now we have to draw the normal here. This is the angle of incidence. This is angle of refraction. Now अस्तिकै जस्तो similarly you can easily prove. This is I. This will be your R. यो र यो बराबरी हुन्छ. It can be proved easily. X, Y, Z गरेर you can prove it. Otherwise prove गर्नु पनि पर्दैन. Now we have two triangles ABC and AEC. Both are right angle triangles. किनभने angle at E and angle at B perpendicular छ, 90 degree छ नि त. So अलिकति नक्सा पर्फेक्ट छैन ल, टेक्स्ट बुकमा छ, it is there. अब त्यो कम्पास लगाएर बनायो भने it will be perfect, don't worry. Now look at this two triangle AEC and ABC. AEC and ABC. अब तिमीहरुले के लेख्छौ? In triangle ABC and AEC. के भयो? ABC and AEC. Now look, it's very simple. Now AC is equals to AC, common cha. So AC is equals to AC, common cha. Angle E is equals to angle B, both 90 degree. Then what अर्को के छ? AE is equals to BC, VT हो, यो पनि बराबर छ. That means these two triangles are congruent. र congruent भयो भने angles के हुन्छ? बराबर. त्यही यहाँ लेख्नु पर्यो, the triangle are congruent. Therefore I is equals to R. Proved. So okay. So 2 mark question exam मा आयो भने 2 marks मा आउन सक्छ. के prove the
laws of refraction using Huygens principle भनेर आयो भने. So this you can do easily. Let's see अब सानो सानो कुराहरु डिस्कस गरौँ ल. यसलाई मेटाइदिए. तिमीहरु प्लिज all of you go to page number 358. NCERT textbook मा 358 मा छ. That's very important. Okay. Delete. 1 मार्क्स मा आउन सक्छ ल यो जुन चाहिँ म भन्दै छु नि अब that will come in 1 मार्क्स मा आउन सक्छ. यो अलिकति मेटिएन, that doesn't make any big difference. Okay. Let's have a prism. This is a prism. Okay. This is a wavefront. Plane wavefront and this is a ray, incident ray. It's a plane wavefront. आउँदैछ यहाँ आइपुग्यो अब. Let's take these 3 points now. According to Huygens principle, के भन्छ, each point in the wavefront act as a source. So the waves are emitted from this point, this point, ठक्कै. So the waves emitted from this point will now enter the glass. Prism भित्र पस्छ. But these are still traveling in the air. राम्रो कुरा बुझ्नु. So by the moment these wavelets यहाँ पुग्दाखेरि यहाँबाट निस्केको wavelets अगाडि पुगिसक्छ नि त. अगाडि पुग्छ यो. किन भन्दा this is traveling more in air, less in glass. So air मा speed बेसी हुन्छ भनेपछि अब it will look like this. Now this is the ray is perpendicular to the wavefront. Now see here. This is a refracted wavefront. Deviation भयो नि prism मा अस्ति थियो नि यस्तो जाँदै छ यस्तो आउँदैछ हैन. So question के आउँछ भन्दा this portion will be given and draw the refracted wavefront भनेर आउँछ. I think बुझ्यो होला. किन यो अगाडि पायो भन्दा this is traveling more in air and air ma the velocity of light, speed of light is more than in the glass. So छिटो अगाडि पुग्यो. This is one done. Now next I have a lens, convex lens. Now this is the incident ray, incident wavefront. These two यो end को rays हरु बेसी air मा travel गर्छ. यो त बेसी डल्लै यो थिक ग्लास मा ट्राभल गर्छ भने by the moment it comes here यहाँको अगाडि पुग्छ नि. So यहाँको पनि कहाँ पुगिहाल्छ अगाडि पुगिहाल्छ. Then we have to draw the common tangent like this. So this is a perpendicular. So see the beauty of Huygens principle now. This is an incident wavefront, this is a refracted wavefront. Now if you look at carefully, they are concentrating at this point somewhere here. Now this is ray optics ले भनेको नि parallel ray जाने छ भने फोकस मा जान्छ भनेर हामी बनाउँथ्यौ. So the wavefront है कहाँबाट कन्भर्ज हुँदैछ. So similarly you can do concave को लागि it's not given in the textbook मा दिएको छैन रहेछ. Let me draw it for a concave lens. Let's have this as a concave lens. So concave lens. This is an incident wavefront. Now look here. Now यो बीच को चाहिँ एयर मा बेसी ट्राभल गर्छ भनेपछि अब बीच को यो रेजहरु यहाँ पुग्दा चाहिँ बीच को चाहिँ पर पुगिहाल्छ. ट्राभल एयर मा बेसी गर्दैछ नि त. यो त ग्लास मा बेसी ट्राभल गर्नु ढिलो भयो मेरो. So again we have to draw it like this. Now perpendicular. Now see, this is a parallel beam of light diverge हुँदैछ नि concave बाट. So in ray optics we are dealing with these arrows only. But here Huygens explained that it's not about the ray only, it's all about the wavefront. बुझेको? Then next one mirror को पनि छ. Then we can draw this tiny thing. Okay. Now this is the thing. यो एक मार्क्समा आउँछ तिमीहरुको ल. एक मार्क्समा आउँछ कि त्यहाँबाट कम्प्लिट द डायग्राम भन्छ तिमीहरुले बुझिहाल्यो what you have to do. It's very easy now. Now today in this lesson we are going to study the very important एकदमै इम्पोर्टेन्ट टपिक स्टडी गर्नेवाला छु पढ्नेवाला छु मैले. यो बुझ्यो भने चाहिँ धेरै कुरा बुझ्छ अगाडि पनि. यो वेब अप्टिक्सकै च्याप्टरको यो बुझेन भने चाहिँ
फेरि भिडियो हेर्नुपर्छ र बुझ्नै पर्छ, उपाय छैन हजुर ल। अलिकति म्याथमेटिकल पनि छ, सो म्याथमेटिकल पोर्सनलाई म जति सक्दो सजिलो बनाएर तिमीहरूलाई बुझाउने ट्राई गर्छु। सो किताबकै नोटेसन फलो गर्नु ल, फलो दिस द नोटेसन फ्रम द बुक ओन्ली। ओके, किताबकै नोटेसन फलो गर्नु। 5 मार्क्समा आउँछ नानी यो क्वेसन आउँदाखेरि चाहिँ ल, एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। ओके, excuse me. Before going to this main topic, I'll explain the few concepts, a few things which you should know. तिमीहरूले खातामा किताबमा हेर्यो भने कोहेरेन्ट एन्ड इनकोहेरेन्ट एडिसन अफ वेव्स भनेको छ। के है? कोहेरेन्ट एन्ड इनकोहेरेन्ट। Now you should understand what is coherent waves. So what are coherent waves? बुझौँ ल, कोहेरेन्ट वेव्स पहिला बुझाउँछु। कोहेरेन्ट र इनकोहेरेन्ट वेव्सको बारेमा नबुझिकन यो बुझ्नु अलिक अप्ठ्यारो हुन्छ फेरि ल। लेट मी ड्र द वेव्स। आज सानो बनाउँदैछु नक्सा। This is one wave. This is another wave. ठिकै छ है, राम्रो छ। न अलिकति राम्रो छैन, अलिकति के छैन रहेछ, यो राम्रो छैन रहेछ। ओके, यसलाई राम्रो भनौँ। नाउ यो एउटै हो ल। सी 0 180 270 360 0 रहेछ पाई, ठिकै छ हैन? सरी, यहाँ अलिकति मिस्टेक छ। 360 यहीँ भइहाल्छ नि त, एक साइकल भइहाल्यो नि त। यताको 450 कति हुन्छ र वाटेभर ब्ला ब्ला। सो 0 180 360 उता हुँदै जान्छ, फेरि यहाँ 180 प्लस हुन्छ यसमा। नाउ 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई जान्छ त्यो। यो पनि त्यही हो, सेम। Now look at these two waves. It's very important. Then there are some पर्यो। Now look at this waves. यो र यो पोइन्टमा हेर, फेज भनेको एंगल बुझाएको छु। कति छ? 0 छ, कति छ? 0 छ। So what is the phase difference? 0. 0 minus 0 is 0. But initially the phase difference between these two waves is 0. After some time, your point Myra, what is the phase? 180. What is the phase? 180. Very good. Same phase. So what is the phase difference now? 0 छ। 360 360. What is the phase difference? 0 छ। यहाँ पनि 0 हुन्छ। भनेपछि यो दुईटा वेव्स को बीचमा the phase difference is always 0 at any instant of time. कुनै पनि instant of time मा the phase difference is 0. राम्रो छ। मलाई अलिक मन परेन सर, यो पुरा यस्तो भने त भने ल कस्तो हुन्छ अब हेर। न सिरियस थिङ। अब यस्तो भने मैले यहाँ यतापट्टि पनि छ ल। सपोज यसलाई यस्तो भने यहाँ यतापट्टि हाफ साइकल देखाउन सकेन ल, कि यसो गरौँ न त, फेरि भनौँ के छ, बुझाउनु परेछ मैले। सो लेट मी स्टार्ट फ्रम हियर। से अर्को वेभ चाहिँ यहाँबाट स्टार्ट हुँदैछ। सपोज नाउ 0 180 360 यहाँ हेर कति हुन्छ? 18 1 18 18 2 36 18 3 54 540 हुन्छ। नाउ व्हाट इज द फेज डिफरेन्स? यहाँदेखि मात्रै सुरु भएको छ नि, यहाँ त पुरै आएन नि, एउटै मात्रै छ। सो यहाँ 0 360 भनेपछि दिस इज पाईको पाईमा खेल्नु सिकौँ ल। अब हामी सजिलो हुन्छ। पाई 2 पाई 3 पाई, दिस इज 0। ओके, राइट इट पाई। दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट ल, एकदम इम्पोर्टेन्ट छ यो। 5 मार्क्स सिधै आइहाल्छ यो बुझेको छ भने अगाडिको टपिकबाट। सो व्हाट इज द डिफरेन्स? 2 पाई। द इनिशियल फेज डिफरेन्स इज 2 पाई हियर। व्हाट इज द डिफरेन्स? 3 पाई माइनस पाई 2 पाई। यो जहिले अब कति हुँदै जान्छ? 2 पाई हुँदै जान्छ। भनेपछि स्टार्टिङमा द फेज डिफरेन्स 0 छ भने अलवेज 0 हुनु पर्यो इन द लेटर डेज भनेछु, लेटर टाइममा।
र इनिसियलमा 2 पाइ छ भने अलवेज 2 पाइ हुनु पर्यो, पाइ छ भने अलवेज पाइ हुनु पर्यो भनेपछि द फेज डिफरेन्स बिट्विन द वेव्स, दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट नाउ, द फेज डिफरेन्स बिट्विन द वेभ at any instant of time should be constant. If it's 0, 0 हुनु पर्यो. If it's pi, pi नै हुनु पर्यो. If it's 2 pi, 2 pi नै हुनु पर्यो. Even if it's pi by 2, it should always be pi by 2. कुरा चाहिँ के हो त भने है त, कुरा चाहिँ के हो भने यस्तो वेभ्सहरुलाई चाहिँ कोहेरेन्ट वेभ्स भनिन्छ. के भनिन्छ अरे? कोहेरेन्ट वेव्स. नेपालीमा भन्छु ल. कोहेरेन्ट वेव्स भनेको ती वेव्सहरु हुन्, राम्रो आएन ती वेव्सहरुलाई कोहेरेन्ट वेव्स भनिन्छ जसको फेज डिफरेन्स चाहिँ टाइमसँग चेन्ज हुनु भएन, कन्स्ट्यान्ट बस्नु पर्यो. कन्स्ट्यान्टलाई के भन्छ नेपालीमा कुन जेसुकै भन्नुस्, व्हाटएभर. सो व्हाट आर कोहेरेन्ट वेव्स भनेर सोध्छ एक्जाममा, फेरि लेख्नु पर्यो. लेख, the waves are said to be coherent. The waves are said to be coherent if the phase difference between them remains constant with time. Remains constant with time. अब अर्को आउँछ, what are incoherent waves? Does not लगाइदियो अघिकोमा सक्यो. The waves are said to be incoherent if the phase difference between them does not remain constant with time, then the waves are said to be incoherent. र नानीहरुलाई लाग्छ होइन वेभ त जहिले कोहेरेन्टै हुन्छ नि हो, त्यसो भए त डिफरेन्स एकै खाली छ, कन्स्ट्यान्ट हुन्छ. त्यसको एक्जाम्पल हो इनकोहेरेन्ट वेभ्सको. नाउ सी, यहाँ 0 0 छ, सो यसको यहाँनिर त यहाँ अर्कै आयो नि त. अब यहाँ एक साइकल यहाँ बेसी भइहाल्यो, यहाँ अर्कै हुन्छ. अब भनेपछि these two waves are incoherent waves. So phase difference is changing with time, not remaining constant. Okay, this is all about coherent and incoherent waves. Now let's write the equation of a wave. अब अलिकति म्याथमेटिक्स ल, डराउनु पर्दैन, डोन्ट वरी. सो साइन एसी पढेछ त हैन, a sin omega t cos omega t something something that we can represent. So let's represent a wave. Y is equals to a, will be using cos function, cos omega t. Sin भन्नुस् cos भन्नुस्, अलिकति प्याटर्न उल्टा हुन्छ. And it is it's a waves. So what is the maximum value of this function भन्यो भने sin या त cos को अगाडि जे छ त्यही हुन्छ maximum value. So it is a. Maximum value is here a. Now this a is called amplitude. भनेको त्यो हिजो. So what is the intensity of this wave? भने this intensity is a square. I not भन्नु ल. Intensity is a square. Now I want to write the coherent waves. So let this be y1, wave number 1. This is y2. I am considering the amplitude to be same. A नै राख्दैछु amplitude. Cos omega t plus phi. Now this is another wave. Now look at the phase difference. What is the phase? Omega t. What is the phase? Omega t plus phi. What is the difference? This minus this is the difference. So here the phase difference PD is phi. Now यो t बढ्दा यो जति बढ्छ यो पनि त्यति नै बढ्छ, तर यो त चेन्ज हुँदैन भनेपछि the phase difference is always phi. That means this y1 and y2, these two waves are coherent waves. के अरे? Coherent waves. अब अचम्मको कुरा भन्नेवाला छु तिमीहरुलाई ल. उज्यालो मिलेर अँध्यारो पनि हुन्छ. कन्फ्युज भयो है. Two bright, दुईटा उज्यालो एकै ठाउँ लगायो भने अँध्यारो पनि हुन सक्छ. अब पत्याउनु छोडे तिमीले, पत्याउँछ कहिले एकछिनमा पत्याउँछ. एट द एन्ड अफ दिस लेसन पत्याउँछ ए हुँदो रहेछ भनेर. र नर्मल्ली इन क्लासरूम आई युज टु सो टु द स्टुडेन्ट्सलाई पनि देखाउँथे फिजिकल्ली कि दिस इज द वे इट ह्यापन्स लाइक दिस भनेर. ओके, तिमीहरूले घरमा कसरी गर्न सक्छौ त्यो पनि आई एक्सप्लेन कि हाउ क्यान यु सी कि टु लाइट्स
two brights becomes dark. हल्ला हल्ला मिलेर साइलेन्स भयो भने जस्तै हो हुन्छ त्यो पनि द्याट आर कल्ड बिट्स इन साउन्ड साउन्डमा पढ्नुपर्छ तिमीहरूले लेटर अन हल्ला हल्ला भएर साइलेन्ट आइ त भनिँदैन बिट्स प्रड्युस हुन्छ त्यहाँनिर त्यो गिटारको ट्युनिङ मिलाउँछ नि त्यो के दिस इज कल्ड भाइब्रेसन अफ स्ट्रिङ्स दिस इज बिग फिजिक्स अबाउट दिस भाइब्रेसन अफ स्ट्रिङ अल्सो तिमीहरूको छ अहिले त्यतापट्टि नजाने ओके लेख टपिक अब कोहेरेन्ट एडिसन अफ वेव्स coherent addition of waves. Let us consider two coherent waves y1 and y2. अब एउटा वर्ड भनेपछि सुपरपोज्ड एट अ पोइन्ट भनेपछि एउटै दुईटा वेव्स यसरी ठ्याक्कै एउटा पोइन्टमा यसरी हिट हुँदैछ सो सुपरपोज्ड एट अ पोइन्ट भनेपछि अब त्यहाँ एकै ठाउँ दुईटा जान्दैछ भने एडिसन सबट्र्याक्सन के हुन्छ होला रिटन के लेखे लेट अस कन्सिडर टू कोहेरेन्ट वेव्स y1 and y2 superposed at a point. Okay, these are my waves y1 and y2 खातामा यसरी लेख्दै जाउँ दुईटैको एम्प्लिट्युड कति छ a so what is the intensity a square what is the intensity a square सर यो a1 a2 हुँदा के हुन्थ्यो भने नि केही पनि हुन्थेन यस्तै नै हुन्थ्यो अलिक अप्ठ्यारो त के हुन्थ्यो कम्प्लिकेटेड हुन्थ्यो टेक्स्ट बुकले दुईटाको एम्प्लिट्युड ए भएको खालेको हिसाब गर्नु भनेको छ हो लास्टमा म डिफरेन्स भयो भने के हुन्छ दैट आई लाइक सो लेट्स एड दिस बिकज दिस टु वेव्स आर सुपरपोज्ड एट अ पोइन्ट सो y1 plus y2 लाई म y भन्दै त ल सो व्हाट इज द कमन a इज कमन सो cos omega t plus phi आयो एउटा plus cos omega t आयो this is the thing अब म्याथमेटिक्स नहुनेले फेरि एउटा फर्मुला रट्ने बेला भयो म्याथमेटिक्स हुनेलाई याद छ होला cos a plus cos b is equals to कति हुन्छ मैले पनि बिर्सेँ जस्तो लाग्यो किताब हेर्दा अगाडि 2 त कन्फर्मै हुन्छ हो ओके फर्मुला किताबमा दिएको रहेछ भेरी गुड 362 मा छ cos a plus cos b is equals to 2 cos a plus b this is thing cos a plus cos b is equals to 2 cos a plus b by 2 cos a minus b by 2 ओके लाली होल्डिङ गर्नुपर्छ एकछिन जस्ट अ सेकेन्ड ओके दिस इज a this is b राम्रो छ सो cos a plus b cos a plus cos b को फर्मुला के रहेछ 2 यो माथि डिलिट गर्दै ल म यहाँ लेख्नु पर्यो ओके फर्मुला के रहेछ यो a छँदै छ यसको फर्मुला 2 cos a plus b by 2 and a minus b by 2 जुन चाहिँ अगाडि लेख्दा पनि हुन्छ सो आई एम राइटिङ a minus b by 2 सो दिस माइनस दिस ओमेगा t plus phi minus omega t काटेकाटेक भयो so phi by 2 then cos a plus b by 2 so cos a plus b गर्दा 2 omega t plus phi by 2 now we got this हाम्रोमा यो आयो मैले राम्रोसँगले लेखेँ नानीहरु यो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ ल प्लिज टेक इट सिरियसली दिस इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट यो बुझ्यो भने त मजा आउँछ नि त अडेर उज्यालो मिलेर अडेर कसरी बनिन्छ यही जान्न सक्छ सो 2a लेखेँ 2a cos phi by 2 cos 2 omega t plus phi यसलाई नि डिवाइडेड बाइ 2 थियो नि नै यो र यो काट्दा 2 2 काटेर ओमेगा t लेखेँ यहाँ phi by 2 राख्छु नाउ सी द ब्युटी दिस इज स्टिल अ वेभ कसलाई वेभ हो भन्दैछ भन्दा दिस टर्म ओमेगा t भेरिएसन हो नि त चेन्जिङ विथ टाइम भनेपछि दुईटा वेभ्स मिलेर जोडेर पनि के नै आयो वेभ नै आयो ओके नाउ we got a new wave which is given by this equation this is a new wave दुईटा मिलेर बनिएको जिनिस भनेको नि हो now see this thing
this is what? Cos phi by 2. Phi is constant, remember. This is not changing with time. Phase difference constant हो नि त, अघि भनेको छु नि त कोहेरेन्ट वेभ्समा. Means this whole term is a constant. बुझ्दैछौ? So cos phi by 2. AC मा पावर फ्याक्टर पढाएको थियो, त्यहाँ पनि थियो cos phi भनेको. Because this is not changing with time. 30 हो भने यो 30 by 2 15 भयो नि त, फिक्स भयो नि त, नम्बर छ नि त, cos 15 को भ्यालु छ नि त. Suppose 60 भयो भने cos 60 by 2 गर्दा 30 भयो and cos 30 को भ्यालु is fixed. Okay. Now you cos, this is changing with time, this function. यसको अगाडि जे छ, that is the maximum. भनेपछि this is going to be your this amplitude. So we have two waves, a cos omega t and a cos omega t plus phi. We superpose it at a point. एउटा point मा हामी superpose गर्यौं. Then we again got a new wave whose amplitude is 2a cos phi by 2. र superposing waves जुन जुन मिल्दै थियो उनीहरुको इन्डिभिजुअल एम्प्लिट्युड a थियो, मिलेर जुन चाहिँ नयाँ वेभ बनियो त्यसको एम्प्लिट्युड कति आयो? 2a cos phi by 2 आयो. Then okay, I naught is equals to a square लेखेको थिएँ नि आफ्नो आफ्नो. Now अब रिजल्टेन्टलाई मैले फेरि I is equals to intensity लेख्दैछु. के हो? Square of amplitude, square of amplitude. 2 को स्क्वायर 4, a को स्क्वायर a स्क्वायर, यसको स्क्वायर त्यही स्क्वायर, cos स्क्वायर phi by 2 आउँछ एक्जाममा 3 मार्क्समा. बुझ्दैछ? Two waves, two coherent waves are superposed at a point. What will be the intensity of the resultant wave? भनेर आयो भने त खुसी खुसी यो गर्दै आफ्नो सकी पनि. Now किताबले यसलाई लेख्छ 4i naught cos phi by cos square phi by 2 लेख्छ ल. a स्क्वायर भनेको i naught हो त उनीहरु छ. मैले नि त्यही लेख्दै. न cos को भ्यालु नेपालीको cos को होइन अनि COS cos को भनेको. cos को भ्यालु 0 पनि हुन्छ नि त. cos 90 भनेको कति हो? 0. भनेपछि if this phi by 2 is 90 degree, intensity will be 0. Intensity 0 भनेको अँधेरो हो नि त. So दुईटै वेभ्सको इन्टेन्सिटी a स्क्वायर छ नि त. तर phi सपोज let me give an example. y is equals to a cos omega t. y2 is equals to a cos omega t plus 180. The phase difference is 180. Then यहाँ phi को भ्यालु कति आयो अब? 180 by 2 is 90. Cos 90 is 0, so intensity will be 0. Intensity a square मिलेर झ्यापै 0 भयो. लास्ट वान ल अफ कन्जर्भेसन अफ एनर्जी फेल भयो यहाँ भन्छ नि हैन. फेल भएको छैन, पासै हुन्छ. अहिले एकछिनमा पास गराउँछु. ओके. लेखा खातामा फर इन्टेन्सिटी टु बी म्याक्सिमम, ठुलो आमा भने म्याक्सिमम, म्याक्सिमम ठुलो मम भन्ने. So for intensity to be maximum, intensity के हुनुको लागि maximum हुनुको लागि यो त छँदैछ. cos को maximum भ्यालु कति हो? इंग्लिश को cos 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 को नि, cos को होइन, नेपाली को cos को होइन. So के लेखे? This is very important discussion now. For I to be, I भनेको intensity म होइन. For I to be maximum. यसलाई यहाँ साइडमा राखिराखौँ ल. I is equals to 4a square cos square phi by 2. I think it's visible. यो पनि हेर्दै गर्नु त फेरि. Yes. Okay. For I to be maximum, intensity to be maximum, cos square phi by 2 must be equal to 1. यसको भ्यालु 1 हुनु पर्यो नि त. 2 त हुँदैन नि त cos को भ्यालु हैन. यहाँ चाहिँ म्याक्सिमम भ्यालु इज 1. नाउ cos स्क्वायर phi by 2 कति भयो भने 1 भयो भने इन्टेन्सिटी 4a स्क्वायर हुन्छ. दैट इज योर ठुलो आमा म्याक्सिमम. नाउ देन cos phi by 2 इज हाउ मच? cos phi by 2 इज प्लस माइनस 1. रुट लागेको हो यहाँ. स्क्वायर छ नि त यहाँ हैन. माइनस 1 हुँदा पनि स्क्वायर भएर प्लस 1 नै हुन्छ, म्याक्सिमममै हुन्छ. भनेपछि cos phi by 2 को भ्यालु चाहिँ कति भयो भने
प्लस माइनस 1 भयो भने इन्टेन्सिटी म्याक्सिमम चकाचक उज्यालो हुन्छ। उज्यालो उज्यालो मिलेर उज्यालो हुन्छ। र अब नानी हो तिमीहरूलाई एउटा कुरा सम्झाउँदैछु, कसको भ्यालु राम्रो सुन्नु ल, दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। कस 0 यहाँबाट बुझ्नुहोस् ल, राम्रो ध्यान दिनु ल। 0 π/2 पाई 3 π/2 2 पाई कस को भ्यालु ल, कस थीटा को भ्यालु कस 0 1 कस 90 0 कस 90 0 कस 180 -1 कस 270 0 कस 360 अगेन 1 भनेपछि कस थीटा को भ्यालु चाहिँ 1 0 -1 0 1 कसरी भ्यारी गर्दैछ हेर ल। 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 this line is 0, very important कुरा। सिमिलरली साइन को पनि कुरा गरिहाल्नु। साइन 0 is 0, साइन 90 is 1, साइन 180 is 0 भनेपछि साइन चाहिँ यो लाइनमा पुग्छ 1 -1 1 -1 1 -1 0 0। क्लियर क्लियर। cos 5/2 को भ्यालु कति हुनु परेको छ, प्लस माइनस 1 हुनु परेको छ कसको लागि, इन्टेन्सिटी म्याक्सिमम हुनुको लागि। देन 5/2 यो कति हुनु पर्यो, अब त्यहाँबाट आइडिया आइहाल्यो नि त। 5/2 मस्ट बी इक्वल टु 0 हुँदा हुन्छ, हुन्छ गुड, 0 हुँदा हुन्छ। 90 हुँदा हुँदैन, कति 180 cos 180 भनेको -1 स्क्वायर गर्दा +1 नै हुन्छ भनेपछि पाई त्यहाँबाट 2 पाई 2 पाई। अब त प्याटर्न पक्रिहाले हामीले हैन, यहाँ लेख्दै जान्छु ल। यो मेटाउने बेला भयो नि त, अब मेटाइदिउँ। सो 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई कति पाई n पाई, where n is equals to 0 1 2 3 4 5 टैक टैक टैक। सो 0 पाई 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई हुँदै हुँदै n पाई सम्म हुनु पर्यो 5/2 के हुनुको लागि, इन्टेन्सिटी म्याक्सिमम हुनुको लागि। यो कुरा बिर्सिनु भएन। यसलाई मेटाए तिमीले लेख्दै जानु पर्यो ल। फर इन्टेन्सिटी टु बी म्याक्सिमम दिस इज दिस त्यसको मुनि यसको मुनि चाहिँ यो आउँछ, मेरो चाहिँ गयो। देन 5/2 इज इक्वल्स टु कति, फाइ इज इक्वल्स टु कति, फेज डिफरेन्स त 5/2 होइन नि त, फाइ हो नि त माथि हेर त, ओमेगा टी प्लस फाइ चाहिँ फाइ इज इक्वल्स टु कति 2 ढ्याकै भयो, 2 0 जा त्यति नै 2 पाई 4 पाई 6 पाई 2 ले मल्टिप्लाई प्लस सरी डट 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 ल, डट 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 2 ले यहाँ पनि जाँदा 2n हात ढिलो चल्छ, दिमाग छिटो चल्यो भने यस्तो हुन्छ 2n पाई। So for intensity to be maximum, phase difference should be 0, 2 pi, 4 pi, 6 pi or even multiples of pi. Even multiples of pi. अब क्वेशन आयो ट्याक्कै 3 मार्क्समा, obtain the condition for maximum intensity भनेर आउँछ हो। Condition is the phase difference should be, राम्रो, the phase difference should be even multiples of pi. Very good. For what? Intensity to be maximum. Okay, यसलाई डिलिट गरे ल, लेख्नु पर्यो तिमीहरूले। अब this is done. अब लेख for intensity to be सानो आमा minimum, minimum नै लेख्दिनु है। For intensity to be minimum, यहाँ त हामी कम्प्लिट डार्कनेस बनाइदिन्छु। अब cos 5/2 को भ्यालु 0 भयो भने त यो हुँदैन, 0 हुन्छ सबै इन्टेन्सिटी, किनभने 4a² cos स्क्वायर 5/2 छ नि त, त्यो cos 5/2 को भ्यालु 0 भयो भने त्यो सके त सबै 0 बनाइदिन्छ त्यसले त। सो cos स्क्वायर 5/2 0 हुनु पर्यो, राम्रो छ। देन cos 5/2 पनि 0 हुन्छ, प्लस माइनस 0 भन्ने छैन हैन। देन 5/2 कति, यहाँ कति राख्यो भने चाहिँ 0 आउँछ भनेको, 90 राख्यो भने 0 आउँछ, अहिले पढाएको अहिले बुझाएको। देन यसमा पनि 0 हुन्छ। सो कति हुनु पर्ने रहेछ, 5/2 मस्ट बी इक्वल टु
π/2 3π/2 त्यहाँबाट फेरि यहाँ आउँछ घुमी घुमी बस्छ यो कालचक्र जस्तै सो 3π/2 देखि अब यसलाई मेटाए ल 5π/2 राम्रो आउँदैछ कुरा है 3π/2 देखि 5π/2 देखि 7π/2 डक 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 हेर त 1 3 5 7 that is your odd number so 2n plus 1 π/2 ला सरकारबाट आयो n is 0 1 2 3 when you put n is equals to 0 this becomes 1 π/2 when you put n is equals to 1 2 1s are 2 plus 1 3 π/2 when n is equals to 2 2 2s are 4 plus 1 5 π/2 ये नम्बर आउँदै रहेछ नि त but this is 5/2 the phase difference is not 5/2 it's 5 so 5 भनेपछि यहाँ 2 कमन निकाल्यो यो 2 सँग च्वाट्टै काट्दै भने चाहिँ 5 is equals to y भयो त मेरो चाहिँ 2 कमन निकालेर काट्दिएको नि त so see this thing for intensity to be minimum what should be the phase difference phase difference should be pi 3 pi 5 pi 7 pi odd multiples of pi so question आयो 5 मार्क्स मा अब हो obtain the condition for minimum and maximum intensity when the two coherent waves are superposed भनेर आयो भने आइहाल्यो नि त कन्डिसन हाम्रो for maximum phase difference should be even multiples of pi 0 2 pi 4 pi 6 pi for minimum it should be odd multiples of pi that is either pi 3 pi 5 pi 7 pi odd multiples of pi these are the conditions for dark and bright maximum intensity is bright and minimum intensity is your dark here because the intensity is going to be 0 अब कुरा गरौँ ल फेरि लेखामा खातामा कन्टिन्युसन है जाउँ अलिकति छ कन्डिसन यो के को टर्ममा भयो फेज डिफरेन्स को टर्ममा भयो कन्डिसन इन टर्म्स अफ पाथ डिफरेन्स यो बुझ्नु जरुरी छ कन्डिसन इन टर्म्स अफ पाथ डिफरेन्स यो पनि बुझिहाल्नु ल सजिलो छ न हेर now this is one cycle एक साइकल को डिस्टेंस लाई लैम्डा भन्छ वेव लेंथ एक लैम्डा भयो यो 1 लैम्डा भयो अब यहाँ नेर आइपुग्दा यो 2 पाई छ यो 0 छ सो व्हाट इज द फेज डिफरेन्स राम्रो कुरा बुझ है नानी सजिलो छ फेज डिफरेन्स इज 2 पाई बढिया फेज डिफरेन्स इज हाउ मच 2 पाई path difference is lambda हैन हेर त पाई 2 पाई भनेको lambda हो नि त 2 पाई phase is equivalent to a lambda path length okay very एकताल सुन the phase difference of 2 pi corresponds to the path difference of lambda so obtain the condition for path difference भनेर आयो एक्जाम मा भने अघिकै त्यहाँसम्म पुर्याउने त्यहाँबाट यो लेख्ने the phase difference of 2 pi corresponds to the path difference of lambda ल ओके अब म कन्डिसन लेख्दै छु त्यसलाई राम्रो बक्समा हालेर राखेर धुप लगाउनु हैन पढ्नु पर्छ ओके सी phase difference phi is equals to 2n pi n is equals to लेख दियो 0 1 2 भनेर डट 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 के को लागि मैक्स को लागि phi is equals to 2n plus 1 pi के को लागि मिनिमम को लागि यही हो यहीबाट जनरेट हुन्छ सो अब यहाँ पाथ डिफरेन्स मा लेखौं पाथ दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट है नानी हो याद गरौ है पाथ डिफरेन्स अब ला के लेख्नु पाथै लेख्दिनु है तेरीका यो सिम्बल फाइ थियो यसको छैन रहेछ
path difference is equals to यहाँ हेर अब this is 2 pi. So 2 pi phase difference corresponds to the lambda path difference. भनेपछि n बचता है, so n lambda होता है. So for maximum, what is the path difference? 0, 1 lambda, 2 lambda, 3 lambda, 5 lambda, 4 lambda, 5 lambda, n lambda. Path difference को लागि. यो max को लागि. फेरि the path is equals to, now what is pi? 2 pi is lambda, then pi is lambda by 2, so it is 2n plus 1 lambda by 2 minimum को लागि. राम्रो छ. यहाँबाट क्वेशन आउँछ नानी, सुन अब. इसको मेंबर लेखौँ ल. 0 lambda, 2 lambda, 3 lambda, 4 lambda, dot dot dot. इसको मेंबर lambda by 2, 0.5 lambda लेखे ल. lambda by 2. त्यहाँबाट यो 1 हुँदा 2 1 2 plus 1, 3 by 2 हुन्छ, that is 1.5 lambda, 2.5 lambda, then 3.5 lambda. हेर ल कति मजाको छ. This is उज्यालो, this is अँध्यारो. So उज्यालो 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 बीचमा यो पर्छ नि त 0.5. So उज्यालो अँध्यारो 0.5 यहाँ पर्छ. यो 1 र 2 को बीचमा 1.5 छ. Bright dark, bright dark, bright dark. So we are going to get a pattern. उज्यालो अँध्यारो अँध्यारो उज्यालो के हो त्यो प्याटर्न पाउँछौँ हामीले. if होइन यो भयो भने वेभ कोहेरेन्ट भयो भने. किनभने this 0.5 lambda is in between 0 and lambda na, and this is dark, so bright dark. Okay, let's open the textbook, page number 365 मा हेर त माथि नक्सा भेट्यौ. उज्यालो अँध्यारो छ नि, डार्क ब्राइट भनेको यहाँबाट आएको हो नि त. यो सर यस्तो त हुँदैन होला हो भन्छ नि, हुन्छ नि हो. अब एउटा कुरा सर यो त म्याथमेटिक्स थ्योरी त हो बोर्डमा, कहाँ हुन्छ भने प्र्याक्टिकल्ली डेमोन्स्ट्रेट गरेको छ. त्यो आयो भने सिधै 5 मार्क्समा आउँछ. द्याट इज कल्ड यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेन्ट. द्याट विल बी द नेक्स्ट लेसनमा त्यो आउँछ तिमीहरूको. आज हामी यहाँसम्म गर्यौँ. अब अलिकति डिस्कसन गर्नुपर्छ यसमा ल. 1 मार्क्सको क्वेसन्सहरू आउँछ कि. So now keep, okay, all of you open the textbook, page number 361 मा जाऊ. Okay, यो आउँछ क्वेसन कोही बेला हो. त्यहाँमाथि फिगर छ एउटा हेर त. S1Q र S2Q दुईटा वेभ जान्दैछ. S1 and S2 are the two sources which are emitting two waves, coherent waves. They are superposing at Q. Q मा पुग्दैछ. So S1 बाट आएकोले कति बाटो कुदेछ? 7 lambda कुदेछ. S2 बाट गएकोले कति lambda कुदेछ? 9 lambda. So what is the difference? Difference is 2 lambda. भनेपछि Q उज्यालो हुन्छ कि अँध्यारो हुन्छ भन्ने कुरा हैन. अब 2 lambda. 2 lambda उज्यालोको हो भनेपछि Q will be bright. Intensity will be maximum. एक मार्क्समा आउँछ, नक्सा दिन्छ के हुन्छ भनेर. तलतिर हेर अब. तलतिरकोले 9.75 lambda कुदेछ, अर्कोले 7.25 lambda कुदेछ. डिफरेन्स कति आएछ दुईटाको बीचमा? 2.5. So 2.5 R will be dark. I think it's understood. र अब किताब हामी भोलि नेक्स्ट लेसनमा विल डिस्कस दिस. यो थियोरेटिकल भयो. एक्सपेरिमेन्टली कसरी डेमोन्स्ट्रेट गरे, द्याट वाज डन बाइ थोमस यङ. द्याट विल डिस्कस. देन कन्जर्भेसन अफ इनर्जीको भ्यालुएसन भएको छैन, किन भएको छैन, द्याट विल डिस्कस नेक्स्ट लेसनमा. देन विल हैव डिफ्र्याक्सन. डिफ्र्याक्सन इज अ 10 मिनट्स टपिक ओन्ली. सिलेबस हैज बीन चक्ड आउट के भन्छ त्यति सकेपछि त सक्यो च्याप्टर. Resolving power of optical instrument is removed. This is removed. Polarization is removed. Scattering, drift of everything is removed. That means in the next lesson we are closing wave optics. Got the point? Then in the next lesson we will be closing dual nature. Next lesson we will be closing एकैवटा lesson मा atoms. Next lesson we will be closing nuclei. Then next 3टा lesson मा semiconductor close हुन्छ. Then 2 lesson will be coming for that last chapter communication, and part 1 को last chapter हामीले छोडेको छौं.
द्याट इज योर इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेव्स एन्ड एउटा छोडेको छु माइक्रोस्कोप छोडेको छु रे अप्टिक्समा, द्याट विल बी कभर्ड। देन आफ्टर द्याट 10वटा त्यो 10वटा या त 15वटा कतिवटा हुन्छ इम्पोर्टेन्ट न्युमेरिकल्स ओन्ली फर योर बोर्ड एक्जामिनेसन्स भनेर फर्स्ट च्याप्टरदेखि नै सुई कभर अप गरिदिन्छौँ। देन तिमीहरू त्यति पढ्नु, यु डोन्ट ह्याभ टु गो एनीवेयर, तिमीहरू बिलिभ गर्दा हुन्छ, काहीँ त्यो झोला बोकेर कुद्ने काम छैन। यो लेसन्सलाई फलो गर, नोट्स बनाऊ, बुझेन भने मलाई सोध, डोन्ट वेस्ट योर टाइम, द सिचुएसन इज नट गुड। याद छ होला तिमीहरूलाई होइन, योपालि दिस सिचुएसन इज नट गुड, हामी एक्सपोज हुने पनि काम छैन बेसी जस्तो, र क्लासमै पढ्नु हो भने नि यही नै हो पढ्ने कुरा त, यति नै पो। पहिले मैले पढाउने स्कुलमा पढाउँदा नि यति नै हो पढाउने, अहिले तिमीहरूले भिडियोमा हेरेर बुझ्दा पनि त्यति नै हो। र रिमेम्बर फलो एभ्रिथिङ, अल द लेसन्स ठिकै छ, जान्दैछ, जहाँ पहिला छोडेको छ भने पनि तिमीहरू हेर्दै जाऊ, किप अन डुइङ इट, द्याट्स इट, द्याट विल बी मोर देन इनफ फर योर बोर्ड एक्जामिनेसन। ओके, आजलाई यहीँ राखौँ। सो अल्टरनेटिभ डेजमा म भिडियो अपलोड गर्दैछु, तर इफ यु वान्ट डेली सर हालिदिनुहोस् भन्यो भने भ्युज हेरेको छैन नानीले, कम्ती कम्ती हेर्दैछ, बिस्तारै हेर्दैछ हो, कतिजना एक्टिभली हेर्दैछ, तिमीहरूले हेर, मैले भन्दैछु नि दिस यति पढ्यो भने मोर देन इनफ, काफी छ। तिमीहरूले मलाई लेट मी नो कि डेली अपलोड गरिदिनु भन्यो भने त 10 दिनमा सिलेबस सक्छ अब हो। लेट्स स्टप हियर टुडे।